Why, Shakti? Why? மன்னிப்பு கேட்கணும். ஆனா நான் மன்னிப்பு கேட்க போறதில்ல. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേവർ മകൻ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീൻ ആണ്. അടിപൊളി. അയ്യാ അടിപൊളി അടിപൊളി. ശക്തി വല്ല வீட்டுல இருக்கிற அதே மாதிரி பெட்டியதா ஆங்க ശക്തി വല്ല தெரியலமா. ഒഴിവാക്കണില്ലേ? நல்லா இருக்காருமா, வாங்க போறோம். പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വന്ന പോലെ അല്ല. ലുക്കിലെ കണ്ട് ஒரு நிமிஷம் அப்பா பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. I'm sorry about your father. He was a great man. Thanks. Annie? ഇനി എന്താ അണ്ണി? നാം എന്നാ பண்ண முடியும் அண்ணி? Hey, how are you? SK? ஆமா, எங்களால் தானே இப்படி ஆச்சு. அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லையா. எப்படி இருக்கேன்? நல்லா இருக்குமா? എല്ലാരും എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം. Hey, Kodamadu, how are you? You got the photographs? Huh? Photo கட்சிதா? അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. என்ன பண்ற? சாப்பிட ஏதாவது போடுற. പക്ഷെ നമ്മളെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ, ആ സീൻ കാണിച്ചില്ല. Coffee. മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്ക്. ഭയങ്കര ലുക്ക് വ്യത്യാസല്ലേ. இது எதிர்கட்சி பொண்ணுல? இங்க என்ன பண்ணுது? புதுசா சேர்க்குதா? ഒന്നും പറയുന്നില്ല. I've been waiting for this. I know why. ML கோபம். நான் வரலன்னு தானே. நான் என்ன பண்ணுவேன்? 4 நாள் கழிச்சு ஃபாதர் எக்ஸ்பயர்ட்னு ஒரு டெலிகிராம் வந்துச்சு. സ്ലാങ് என்ன കണ്ട? வராதுன்னு சொன்னேன். ഷോട്ട്. Don't even touch me. പണ്ട് കണ്ട ആളല്ലേ ഇപ്പൊ, ആള് മാറിയില്ലേ? Why, Shakti? Why? ശരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേ വരെ കത്തയച്ച ആളാണ്. Tell me one bloody good reason. ஒரு நியாயமான காரணம் சொல்லு சக்தி. Come on. Tell me சக்தி. Come on. சூழ்நிலை. Bullshit. I love you. அது தெரியல. நீ என்ன காதலிக்கிறது நிஜமா? நீ அந்த பொண்ணை ஏற்கனவே காதலிச்சியா? அப்புறம் ஏன் என்ன காதலிக்கிற? அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற? யாரை நிஜமா காதலிக்கிற? உதயமா? really love? இந்த சின்ன தூளோட அதுக்கு ஏன் லைஃப் பலி? ஏன் காதல் பலி? இதுல ஏன் காதல் தான் பலிபானம்? Then why did you do it, you bloody fuck? திட்டிருப்பானோ திட்டி சாப்பிடுங்க கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்குறேன். இது நிஜம். நான் காதலிக்கிறது நிஜம். இந்த 2 நிஜத்துல ஏதாவது ஒண்ணு
போய் ஆகணும் பானு. ஓ இது கொஞ்ச நாள் எங்க போயிட்டாரு சொல்லுங்க. സിറ്റുവേഷനാണ് അതല്ല അയാളെ കരയുന്നത്. மன்னிப்பு கிடையாது பானு. ஆனா நான் மன்னிப்பு கேட்க போறதில்ல. ஒரு வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டேன். இப்ப அந்த பொண்ணு கட்டிக்கிட்டு அந்த பொண்ணு மட்டும் இல்ல, இந்த சின்ன தொழிலையும் சேர்த்துட்டேன், கட்டிக்கிட்டேன். 2 பேரையும் கவனம் குறையாம நான் கட்டோட்டேன். அந்த பொண்ணு எந்த கேள்வியும் கேட்காம என்ன கட்டிக்கிடுச்சுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அதை விளையாட்டு பொருளா நினைச்சிட முடியாதுதான். எனக்கு உண்மையில இருக்கிற காதலை உங்ககிட்டயே சொல்லி புரிய வைக்க முடியல. அந்த பொண்ணுகிட்ட எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க போறேன்னு தெரியல. ஆனா அவதான் என் பொண்டாட்டி. அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல பானு. யாரு காபி ഓ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലില്ല ഇവിടെ. കറക്റ്റ്. இந்த ஊரு, இது பொண்ணு, இது போக 3வது இடத்துல என்னால இருக்க முடியாது. இந்த நிலைமையில இருந்து ஒரு நாளே மேல முடியாதுல்ல. I love you. அது யாராலையும் மாத்த முடியாது. நான் போறேன். எங்க எங்கேயோ போறேன். எங்க அப்பா கிட்ட போறேன். இப்ப ட்ரெயின்ல ஒண்ணும் கிடையாது. நடந்து போறேன். சாக மாட்டேன். உயிரோட இருந்தேன். வாழ்க்கை பூரா உன்னை காதலிச்சுட்டே இருப்பேன். இதான் உனக்கு தண்டனை. ഓ நான் தண்ணி அழணும். தண்ணியில்லாம அழணும். இங்கே அழக உனக்கு சம்மதில்லை. இப்போ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. நாளைக்கு ட்ரெயின்ல டிக்கெட் கிடைக்குமா? முன்கூட்டியே சொல்லி ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல. என்னால எந்த சக்கரத்து சண்டையும் போட முடியாது. அங்கோயே நாளைக்கு அது வரைக்கும் இங்க தங்கலாமே. பானு ப்ளீஸ், இதெல்லாம் கேட்கணுமா? தேங்க்ஸ். எனக்கு பசிக்குது. நீங்க நினைச்சா எனக்கு தாய் இல்ல. இல்ல, உங்களுக்கும் அவருக்கும் தான் பொருத்தம். படிப்புல, குடத்துல, படத்துல நான் உங்களால வந்து சிரிக்கி. నేను పంచవర్ణ పంచవర్ణ நான் உன் லைஃபை கேட்க வரல, என் லைஃபை தேடி வந்தேன். அது இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. போறேன். இப்படி ஒரு கிராமத்தா இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. பயப்படாத, நான் லவ் பண்ண சக்தி வரல. சக்தி இஸ் கான். இங்க மிச்சம் இருக்கிறது உன் புருஷன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இவன் நம்ம மாதிரி 8 மணிக்கு தூங்குறவல்ல, கொஞ்ச நேரம் முடிச்சுட்டு இருப்பா, கூட வந்து பேசிட்டு ரொம்ப போர் அடிக்காத தூங்குற மாதிரி இருந்தா வந்துரு. If there is anything you need,
സിറ്റുവേഷൻ. ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നേരെ പോയി താഴെ ഇരിക്കാൻ പോകും. പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. தப்பில்ல தியாகம் எது இது இது அவர் செய்யல 2 உசுறு போயிருக்கும். எங்க உசுரை மானத்தை காப்பாத்தத்தை அவர் செஞ்சாரு. உங்க மனசால கூட அவரை வையாதீங்க. வையாம நினைச்சீங்களா என்னை வைங்க. போயிட்டுமா? இல்ல நான் பேசிட்டே இருப்பேன். உங்க மனசு சங்கடப்பட அத தூக்க வர வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கணும் அப்படி சொன்னால. இல்ல பேசிட்டே இருந்தா எப்படி தூங்குவீங்க? அதுவும் சரிதான். பாடவா? ஐயோ சங்கடப்படாதீங்க. நான் பாட மாட்டேன். தப்பா சொல்லிட்டேன். அழுவாதீங்க. நான் அழுவல. சிரிக்கிறேன். ஏன்? சும்மாதான். என்ன நினைச்சு? எதுக்கு நான் பாடல? ஏன் இப்போ சிரிக்கிறீங்க? என் பாட்டை கேட்டு அழுதுட்டீங்கன்னா சுமாராத்தான் பாடுறேன். I promise you நான் அழ மாட்டேன். அப்ப பாடலாங்கிறீங்களா? ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? பாடலாமே. இங்கே ஏது பழகா ഇതാ പാട്ട്. மஞ்சள் பழகா ബീറ്റ് ബോക്സ് ഇന്നത്തിനാണോ അറിയില്ല, ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ. മ്യൂസിക് ഒന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ട്. மறக்க மனம் கூடுதில்லையே. ആ ഇതിന്റെ തന്നെ ഞാനതാണ് കണ്ടപ്പോ ഷോക്ക് ചെയ്തു. மறக்க மனம் கூடுதில்லையே. റെസ്പെക്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് പക്ഷെ വിചാരിക്കുന്ന സീൻ ഇങ്ങനെ നല്ലല്ല. അല്ല ഓ പോവാണ് ആള്. പക്ഷെ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന ഇത് ഭയങ്കര അടിച്ചൊളി പാട്ടാവുന്നല്ലേ, ഇമോഷണൽ സീനിലാണ്. ഇത്രയുള്ള പാട്ട് ഓ നിർത്തിയേ തരണം. ഞാൻ വിചാരിച്ച പാട്ട് കുറച്ചാണ്. പാട്ട് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടൈമായി വീട് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സീനായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സാക്ട് ആ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഭയങ്കര ഒരു സഡൻ ആണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. അതായത് ആരുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായം ആരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവറി പാർട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് എല്ലാം എന്താ പറയാ ട്രൂത്ത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കാണുന്ന സമയത്ത്. കാരണം കമൽ സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു തെറ്റ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ കോൾ. ആൻഡ് അതിനുശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ എൻട്രി വരുന്നു. ഷീസ് ആക്ച്വലി ഷി ഹാസ് കം വിത്ത് ഓൾ ഹോപ്സ് ഇല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ മുന്നേന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അച്ഛനും ഇല്ല. സോ പാത്ത് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ആൻഡ് പക്ഷെ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റുവേഷൻ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയി. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഇമോഷൻസ് അവിടെ കാണിച്ചത് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൗ ഷീ ഈസ് വെരി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഒരു രസമായിരുന്നു കാണിച്ച രീതി. ആൻഡ് ദ കൺട്രോൾഡ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് കമൽ സർ ഇല്ലേ? ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഒട്ടും ഒരു സെയിം സംഭവങ്ങളൊന്നും എടുക്കാണ്ട് ആ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കാരണം ആളുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്. ബട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരു ഇമോഷൻ വൈസ്. ആൻഡ് രേവതി മാമിന്റെ ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ബിക്കോസ് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു നന്മ, നാടിന്റെ നന്മ ആ ഒരു ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഫുൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഉള്ളിലൊന്നും അധികം വെക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു സംസാരം പ്രത്യേകിച്ച് വേഗം തന്നെ ആ കൈ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു, വേഗം കാലുപിടിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം വേറൊരാളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം പറയുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഏകദേശം ഗൗതമി അലിഞ്ഞു. കാരണം അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, അങ്ങനെയാണ്. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു പകയോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ഷീ ഓൾസോ ബിക്കോസ് ദ മെയിൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ഗൗതമി മാമിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ്. സോ ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡൈജസ്റ്റ് ദ ഫാക്ട്.
അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിലാണ് അവിടെ പ്രശ്നം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആൻഡ് അവിടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോട്ട് ഓവർ അല്ലേ, അതുപോലെ ഉണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു റോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോ. ബിക്കോസ് കാരണം പാട്ട് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു തോന്നിയോണ്ടാണ് എന്റെ, അത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം നീളം ഏകദേശം അത്രയാവും ചെയ്തത് അവിടെ. പിന്നെ രേവതി മാമിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതും ഇപ്പൊ കാണിച്ച സീനൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇമോഷണലി കുറെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരു നാടകത്തിന്റെ. പക്ഷെ അതിനെ തന്നെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒറ്റ ഷോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും. ഇതിലും കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ ഷോട്ട് വെച്ചു ആ ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ. ആ കറക്റ്റ് വരുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഗെയിൻ സിനിമാറ്റിക് മോഡിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇമോഷൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സീനിന്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ചിലപ്പം ആ ഒരു ഇമോഷൻ വരുന്നത് സോങ് വേറെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ സോങ് വന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു അല്ലെ ഒരു ബീറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സോങ്, ഒരു ലൈറ്റ് ബീറ്റ് ഉള്ള ഒരു സോങ് ആയിട്ടപ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു ഇമോഷൻ അധികം പോകുന്ന പോലെ അല്ലേ. അതാണ് അതായത് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഈ ഒരു സോങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ആൻഡ് ഇനി ഇത് വേറെ മൂവിയിലെ പാട്ട് എടുത്തതാണോ ചെറിയൊരു പോർഷനൽ അറിയില്ല. ഇനി ഈ പാട്ട് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ നിർത്തിയ പോലെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഉള്ളൊരു സോങ് പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നാസർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്ത പക്ഷെ വേറൊരു സംഭവമാണ്, വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല. ആൻഡ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നേ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ സോൾവ് ആയി, ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആയി. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ്, ഇനി എന്തായിരിക്കും നാസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. there has to be something, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.